Dear students of class 11, you welcome to the class. Dear students, never forget to buy the books projected on the screen. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Horoganga College, Munshigঞ্জ. Here you see a group of people who are aged between 13 to 18 years, and this group of boys are called adolescent. These boys and girls are in their adolescence. So today we are going to read out from Unit 6 entitled Adolescence and Lesson 1, which is the storm and stage of adolescence. Students, your syllabus has been shortened, and you will get your shortened syllabus from the website of Dhaka Education Board. You are requested to download the syllabus and take preparation accordingly. Now we are going to know some vocabularies from this text. Here you see that infancy. Infancy means babyhood, and adulthood is antonym to infancy. Adolescence means puberty, and antonym of this word is childhood or adulthood. Transition means change, and continuity is the opposite to transition. Onset means beginning, and termination is the opposite word to onset. Universal, the synonymous word of universal is general, and limited is the opposite word to universal. Responsible, accountable is the synonymous word, and unreliable is the antonym to responsible. Abstract means philosophical, and concrete is the opposite to abstract. Dear students, you are suggested to buy Authentic English Dictionary of English for Today to learn more words from this text. Now I am going to read out the text, and at the same time I will describe it in Bangla. Children must pass through several stages in their lives to become adults. এখানে বলা হচ্ছে যে শিশুদের সেভারেল স্টেজ, অনেকগুলি ধাপ পেরোতে হয় অ্যাডাল্ট হতে, অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক হতে। For most people, there are 4 or 5 such stages of growth where they learn certain things. বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে 4 অথবা 5টি ধাপ তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, এবং সেখানে তারা where they learn certain things, অনেক নির্দিষ্ট কিছু বিষয় তারা সেখানে শেখে। এই ধাপগুলি হলো ইনফ্যান্সি। ইনফ্যান্সি হলো বার্থ টু এজ 2, অর্থাৎ 0 থেকে 2 বছর বয়স একটা ধাপ ইনফ্যান্সি। আর্লি চাইল্ডহুড অর্থাৎ প্রাক শৈশব বলা যায় এটা, 3 to 8 years। লেটার চাইল্ডহুড হলো 9 to 12 years, অর্থাৎ পরবর্তী শৈশব। অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্স হিয়ার উই উইল গিভ ইম্পর্টেন্স। অ্যাডোলেসেন্স যে সময়টা, এটা হলো 13 to 18 years। উই অলসো কল ইট টিনেজার্স, ইন বাংলা উই মে কল ইট কৈশোর সময়, এটা হলো 13 থেকে 18 বছর। পারসনস 18 and over are considered adults in our society. আমাদের সমাজে যাদের বয়স 18 বছরের বেশি, 18 এবং 18 বেশি, তাদেরকে বলা হয় পূর্ণবয়স্ক। অফকোর্স দেয়ার আর সাম হু উইল ট্রাই টু অ্যাক্ট ওল্ডার দেন দেয়ার ইয়ার্স। কিছু মানুষ আছে তাড়াতাড়ি ম্যাচুরিটি শো করে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিবেচনাবোধ তাড়াতাড়ি চলে আসে। তো সেক্ষেত্রে বলা যায় অবশ্যই কিছু মানুষ আছে যারা তাদের বয়সের তুলনায় একটু বয়স্কদের মতো আচরণ করে। বাট ফর দ্য মোস্ট পার্ট, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে, most individuals have to go through these stages irrespective of their economic or social status.
কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিকাংশ মানুষকেই ওই যে স্টেজগুলোর কথা বলা হয়েছে 4-5টি স্টেজ, সেই ধাপগুলোর মধ্য থেকে তাদেরকে যেতে হয় পূর্ণবয়স্ক হওয়ার ক্ষেত্রে। তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে, অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাদেরকে এই ধাপগুলি অতিক্রম করতে হয়। Now I am going to read out from the second paragraph. Here you see, World Health Organization WHO identifies adolescence as the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood. WHO's কথা আমরা প্রায় শুনি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তারা চিহ্নিত করেছে অ্যাডোলেসেন্সকে একটা অ্যাজ দ্য পিরিয়ড, এমন একটি সময় ইন হিউম্যান গ্রোথ, মানুষের বৃদ্ধির একটি সময়, অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং বিকাশের একটি সময়, দ্যাট অকার্স আফটার চাইল্ডহুড, যেটা ঘটে চাইল্ডহুডের পরে, শৈশবের পর। চাইল্ডহুডের আমরা এইজ দেখেছি লেটার চাইল্ডহুড 9 to 12 ইয়ার্স, তাহলে এই সময়ের পরে ঘটে, অ্যান্ড বিফোর অ্যাডাল্টহুড এবং পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পূর্বে ঘটে। WHO যে সংজ্ঞাটা দিয়েছে অ্যাডোলেসেন্সের, সেটা হলো বিকাশ এবং বৃদ্ধির একটি সময়, যেটা শৈশবের পরে এবং অ্যাডাল্টহুডের অর্থাৎ পূর্ণবয়স্কের আগে। This phase represents one of the critical transition in one's lifespan and is considered by fast-paced growth and change, which are second only to those at infancy. তো এখানে WHO আরও বললো কি, যে এই ফেজ, এই যে সময়টা, রিপ্রেজেন্টস ওয়ান অফ দ্য ক্রিটিক্যাল ট্রানজিশন, এ সময় কিছু জটিল, ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ জটিল বা কঠিন কিছু পরিবর্তন, ট্রানজিশন ঘটে ইন ওয়ান্স লাইফ স্প্যান, অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনদশার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, জটিল পরিবর্তন ঘটে। অ্যান্ড ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ফাস্ট পেস্ট গ্রোথ, এবং এই সময় বৈশিষ্ট্য হলো দ্রুত লয় বৃদ্ধি, ফাস্ট পেস্ট, অর্থাৎ এই সময় বৃদ্ধিটা খুব দ্রুত ঘটে, অ্যান্ড চেঞ্জ এবং পরিবর্তনও খুব দ্রুত হয়, হুইচ আর সেকেন্ড অনলি টু দোজ অ্যাট ইনফ্যান্সি, যেটা ইনফ্যান্সির পরবর্তী দ্বিতীয়, অর্থাৎ ইনফ্যান্সিতে 0 to 2 ইয়ার্স ইনফ্যান্সি আমরা দেখেছি, এই সময় সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটে, এবং এর পরবর্তী যে সময়ে মানুষের বিকাশ এবং বৃদ্ধি খুব বেশি ঘটে, সেটা হলো এই অ্যাডোলেসেন্স। Biological processes drive many aspects of this growth and development, with the onset of puberty marking the passage from childhood to adolescence. Childhood to adolescence অর্থাৎ শৈশব থেকে অ্যাডোলেসেন্স অর্থাৎ কৈশোর, এই সময়ে যাওয়ার যে পথ, এই পথে এখানে বায়োলজিক্যাল প্রসেস, জৈবিক কিছু পরিবর্তন হয়, ম্যানি অ্যাসপেক্টস অফ দিস গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই সময় জৈবিক বিষয়টা আসে, এবং এই বিষয়টি বৃদ্ধি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা পালন করে, এবং অনসেট অফ পিউবার্টি অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির সময়টাকে নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির সময় থেকে অ্যাডাল্টহুডে যাওয়ার ক্ষেত্রে, চাইল্ডহুড থেকে বয়ঃসন্ধির সময় পেরিয়ে অ্যাডোলেসেন্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস অর্থাৎ জৈবিক যে বিষয়টা, এটা অনেক ভূমিকা পালন করে। সেই বায়োলজিক্যাল বিষয়গুলি কি? দি বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ অ্যাডোলেসেন্স আর ফেয়ারলি ইউনিভার্সাল। আচ্ছা, এই যে বায়োলজিক্যাল জৈবিক যে নির্ধারকগুলি আছে অ্যাডোলেসেন্সের, এটা ইউনিভার্সাল অর্থাৎ সার্বজনীন। However, the duration and defining characteristics of this period may vary across time, cultures, and socio-economic situations. তো প্রথমে বললো যে বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনেন্টস যেগুলি অর্থাৎ জৈবিক নির্ধারক বিষয়গুলি, এটা সার্বজনীন, কিন্তু ডিউরেশনটা অর্থাৎ সময়ের স্থায়িত্ব এবং ডিফাইনিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস পিরিয়ড, এবং এই সময়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলি, মে ভেরি অ্যাক্রস টাইম, এটা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে পারে, অ্যাক্রস টাইম, কালচার অ্যান্ড সোশিও ইকোনমিক সিচুয়েশন, সময়, সংস্কৃতি এবং আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। This period has seen many changes over the first century. Puberty, for example, comes earlier than before
people marry late and their sexual attitudes and behaviors are different from their grandparents or even parents. এই যে সময়টা অর্থাৎ অ্যাডোলেসেন্স সময়টা, এটা গত শতাব্দী আমরা দেখেছি যে অনেক শতাব্দীগুলিতে দেখেছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে এখন পিউবার্টি, যেটা বয়ঃসন্ধির সময়টা, এটা কামস আর্লিয়ার দেন বিফোর। এটা আগের চেয়ে এখন মানুষের জীবনে একটু তাড়াতাড়ি আসে। পিপল ম্যারি লেট, মানুষ একটু দেরিতে বিয়ে করে। দেয়ার সেক্সুয়াল অ্যাটিটিউডস অ্যান্ড বিহেভিয়ার আর ডিফারেন্ট ফ্রম দেয়ার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অর ইভেন প্যারেন্টস, এবং তাদের যে যৌন আচরণ, এটা তাদের পিতামাতা, এমনকি তাদের দাদা দাদি, এমনকি তাদের পিতামাতা থেকে ভিন্নতর বর্তমান সময় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এবং দ্য ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর দ্য চেঞ্জেস আর এডুকেশন, আরবানাইজেশন অ্যান্ড স্প্রেড অফ গ্লোবাল কমিউনিকেশন। এই যে পরিবর্তনগুলি হলো, এর পিছনের কারণ হলো, ফ্যাক্টরগুলি হলো শিক্ষা, নগরায়ন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ বৃদ্ধি। এই সমস্ত আমাদের অ্যাডোলেসেন্সের যে সময়টার ক্ষেত্রে এবং আচরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রভাব ফেলে। এখন দেখো, দি টাইম অফ অ্যাডোলেসেন্স ইজ এ পিরিয়ড অফ প্রিপারেশন ফর অ্যাডাল্টহুড ডিউরিং হুইচ ওয়ান এক্সপিরিয়েন্সেস সেভারাল কে ডেভেলপমেন্টস। এই যে টাইম অফ অ্যাডোলেসেন্স অর্থাৎ কৈশোরের যে সময়টা, এটা হলো একটা প্রস্তুতির সময়। এই যে পিরিয়ড অফ প্রিপারেশন, একটা প্রস্তুতির সময় ফর অ্যাডাল্টহুড। কিসের প্রস্তুতি? পূর্ণবয়স্ক হওয়ার একটা প্রস্তুতি। ডিউরিং হুইচ ওয়ান এক্সপিরিয়েন্সেস সেভারাল কে ডেভেলপমেন্টস, এবং এই সময়ে মানুষ অনেকগুলি পরিবর্তন অথবা উন্নয়নের অভিজ্ঞতা লাভ করে। তার শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের অনেকগুলি অভিজ্ঞতা এ সময় মানুষ লাভ করে, এবং এটা একটা প্রস্তুতি। এই অ্যাডোলেসেন্স সময়টা হলো একটা প্রস্তুতি যা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পথের। তো besides physical and sexual maturation, these experiences include movement towards social and economic independence, development of identity, the acquisition of skills needed to carry out adult relationships and roles, and the capacity for abstract reasoning. হ্যাঁ, তো এই সময় আসলে সেই যে প্রিপারেশনগুলি কী কী এবং কী কী পরিবর্তনগুলি হয়, কী কী বৈশিষ্ট্য, সেটা এখানে বলা হয়েছে। এ সময় ফিজিক্যাল অ্যান্ড সেক্সুয়াল ম্যাচুরেশন, এখানে শারীরিক এবং যৌন পরিপূর্ণতা ছাড়াও দিস এক্সপিরিয়েন্সেস ইনক্লুড, এ সময় যে আরও যে অভিজ্ঞতা হয়, মুভমেন্ট টুয়ার্ডস সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স, এ সময় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের একটি সময়। ডেভেলপমেন্ট অফ আইডেন্টিটি, এ সময় আত্মপরিচয় গঠনের একটি সময়। দ্য অ্যাকুইজিশন অফ স্কিল নিডেড টু ক্যারি আউট অ্যাডাল্ট রিলেশনশিপস, এবং পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সময় সম্পর্কগুলো রক্ষার ক্ষেত্রে যেসব দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলি অর্জনের সময়। অ্যান্ড রোলস অ্যান্ড দ্য ক্যাপাসিটি ফর অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং, এবং একই সাথে অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং অর্থাৎ দার্শনিক বা বিমূর্ত চিন্তাভাবনা অর্জনের একটা সময়। অর্থাৎ এই সময় আমরা যে যে বিকাশগুলি ঘটে, আমাদের শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি অন্য যেগুলি হয় সেটা হলো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক একটা স্বকীয়তা অর্জন এবং ব্যক্তিগত পরিচয় অর্জনের একটা বিষয়, এবং সেই দক্ষতাগুলি অর্জন যাতে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পরে সামাজিক সম্পর্কগুলো রক্ষা করতে পারে, এবং একই সাথে বিমূর্ত চিন্তাভাবনা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা অর্জন হয় এই সময়ের মধ্যে। While adolescence is a time of tremendous growth and potentials, it is also a time of considerable risks, during which social contexts are exert powerful influences. আচ্ছা, তো এই সময় যদিও বলা হয়েছে যে টাইম অফ ট্রিমেন্ডাস গ্রোথ অ্যান্ড পোটেনশিয়াল, এটা আসলে এই অ্যাডোলেসেন্স অর্থাৎ কৈশোর সময়টা অনেক বৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার একটি সময়, বিকাশ এবং সম্ভাবনার একটি সময়, এবং একই সাথে সাথে ইট ইজ এ টাইম অফ কনসিডারেবল রিস্ক, এবং এটা একটি ঝুঁকির সময়ও বটে। উইথ সোশ্যাল কন্টেক্সট এক্সার্ট পাওয়ারফুল ইনফ্লুয়েন্সেস, এবং এ সময় সামাজিক যে পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলি আছে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে, এবং এই সময় যে ঝুঁকিগুলি আছে ঝুঁকিগুলির ক্ষেত্রে সামাজিক বিষয় প্রেক্ষাপটসমূহ শক্তিশালী
প্রভাব বিস্তার করে। So dear students, hopefully you have understood the text. Now I am going to give you one home task. Please try to write the answers of these two questions. Number one, what is adolescent according to WHO? From the text you will get the answer. And the second one, what changes are experienced by the youth during adolescence? So you are requested to write the answers of these two questions, and you can write it in the comment box, or you can write it in your copy, and after taking a photograph of your copy you can put it in the comment box as an answer. So thank you all for giving your time.